वेलकम टू वेस्टर्न एकेडमी समस्त को स्वागत। आमे आज ओपीएससी पीजीटी और एसएससी पीजीटी रो कंबाइंड क्लास आलोचना करिबा। आज आमे आलोचना करिबा ओडिया नाटकर विकास धारार द्वितीय पर्याय बा द्वितीय क्लास। मु तममानंकु लाइव क्लास रे प्रथम जो नाटक संपर्क रे जो बद्धमूल धारणा मु प्रदान करि सारिछि। एही क्लास रे मु तममानंकु ओडिया नाटकर विकास धारा संपर्क रे आलोचना करिबि। ता पूर्वरु पवित्र जन्माष्टमी रो अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। जो माने यूजीसी नेट पई प्रिपरेशन होचंती एवं आम वेस्टर्न एकेडमी रो किछि सहाय्य बा जेमती गाइडेंस क्लास नोट्स एमसीक्यू चाहूचंती ए सबुर एक कॉम्बो पैकेज होची आपण मानकर यूजीसी नेट 0.3 बैच। ए बैच रे आपण मानकू ए सब फैसिलिटी मिलिबो। जदि आपण माने जॉइन करबा को चाहूचंती डिसेंबर सेशन पई एबे ही ताहले हमरो कांटेक्ट नंबर 9337821181 को कॉल करंतु। जदि आपण माने पीजीटी ओडिया पई प्रिपरेशन होचंती एवं ए लास्ट गोटे मंथ आपण माने टेस्ट देबा को चाहूचंती तेबे आम वेस्टर्न एकेडमी तरफ 600-700 प्लस एमसीक्यू सहित पीडीएफ पाई परिबे। आपण माने याकू केवल 249 टंका रे पाई परिबे। एहा मध्य पाइबा पई हमरो दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे आपण माने कांटेक्ट करंतु। जदि आम वेस्टर्न एकेडमी परिवार सहित आपण माने जोड़ी हेबा को चाहूचंती तेबे डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर बा व्हाट्सएप रे आपण माने जॉइन हे परिबे। थैंक यू। तेबे आजिर क्लास को आमे आलोचना करिबा। आशा करिबी समस्ते खाता कलम धरिकी बसिकी थिबो। तापरे आमे एही क्लास रो जो गुरुत्वपूर्ण विषय रहिछि से विषय सबको आलोचना करिबा, जहा फल रे तममानकर परीक्षा रे तममानकु अत्यंत सुविधा हबो। तेबे आमे आज देखिबा विकास धारा क्रम रे आमे आलोचना करिथिले किछि कथा। आज आमे देखिबा जगन्नाथ पाणीଙ୍କ ठारू तांकर किछि गुरुत्वपूर्ण नाटक हेउची दक्ष यज्ञ, सीता वनवास, ध्रुव चरित, सुभद्रा परिणय, हारावती हरण, तापरे उषावती हरण, महिरावण बध, तापरे आमे देखिबा मानभंजन, लक्ष्मण शक्ति भेद, कपट पाशा, तापरे मीरा चरित आदि तांकर बहु गीतिनाट्य स्रष्टा होचंती जगन्नाथ पाणी। तांकर भाषा एवं भाव को जदि आमे ताले टिके आकलन करिबा अति चमत्कार एवं हृदयस्पर्शी तांकर भाषा। तापरे आमे देखिबा जे पद्मनाभ नारायण देवंकर किछि गुरुत्वपूर्ण नाटक प्रथम प्रारंभिक पर्याय नाटक मु आलोचना करुछि। अहल्या सापमोचन, तापरे बाणा दर्प दलन, तापरे दान परीक्षा, तापरे चंद्रावती स्वयंवर, तापरे देखिबा तारक संहार आदि तांकर केते खंडिए नाटक रहिछि। तापर देखिबा राधामोहन राजेंद्र देव तांकर किछि नाटक पिला माने रहिछि, जेमती प्रेम तरंग, परिमला सह गमन, ये
କେତୋଟି ନାଟକ, ଆଉ କିଛି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ରହସ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଣୟ, ତାପରେ ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟ୍ୟକୃତି, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ବା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନାଟକ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ରଚୟିତା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରଚୟିତା ହେଲେ ହରିହର ରଥ। ତାଙ୍କର କିଛି ନାଟକ ହେଉଛି ବେଣୀ ସଂହାର, ମନେ ରଖିବ, ବେଣୀ ସଂହାର, ଶକୁନ୍ତଳା, ରାମ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ହେଉଛି ରାମ ନିର୍ବାସନ, ରାବଣ ବଧ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର 15-16 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନାଟକ ଦ୍ୱୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନବନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଶତାଧିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଏବଂ ଏସବୁ ରଚନା କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ନିର୍ବାଚନ ଓ ଚରିତ୍ର ଆହରଣ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଧରି ନଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ରସର ପରିପାକ ଘଟାଇବାରେ ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପତ୍ରୋଚିତ ଭାଷା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ପ୍ରତିଭାଧର ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ସେ 25ଟି ପୌରାଣିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୀଷ୍ମ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଭୀଷ୍ମ, ସେଓଜି, ସାବିତ୍ରୀ, କଳାପାହାଡ଼, ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, କୋଣାର୍କ, ତାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀ, ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସେ ନିଜର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାଧିକ ନାଟକ ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନାଟିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ନାଟକ ହେଲା ଜୟଦେବ, ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ନାଟକଟା ଜୟଦେବ ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାତ ନାଟକଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ କାଳୀବାବୁଙ୍କର। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକପ୍ରିୟତାର
ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କାଳୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ପତ୍ରୋପଯୋଗୀ ସଂଳାପ। ଲାଲ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଲାଲ ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ, ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ତାପରେ ଭକ୍ତାଧୀନ ନାମକ ତାଙ୍କର 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଞ୍ଚୋପଯୋଗୀ ପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସମସାମୟିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟକାର। ସେ ଯାତ୍ରା ନାଟକକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ରଚନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଓ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ। ଅମର ବିଳାସ, ସୁଶୀଳ ମାଳତୀ, ତାପରେ କେଦାର ଗୌରୀ, ବାଣା ପରାଜୟ, ମଥୁରା ବିଜୟ, କୁମୁଦ କେଦାର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ନାଟକର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ଭବବସ୍ତୁ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଟକ ହେଉଛି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ସୁଦାମା, ତାପରେ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ। ଏ 3ଟି ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କିଛି ନାଟକ ହେଲା ସୌମ୍ୟା। ଏ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ନାଟିକା ପିଲାମାନେ। ପଦ୍ମିନୀ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଏ ନାଟ୍ୟଦ୍ୱୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ ନାଟକ। ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟ ସଂଳାପ। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାଟକ ହେଲା ମୁକ୍ତି ପଥେ। ମନେ ରଖିବ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପଥେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାତୃପୂଜା ଓ ମୀର କାସିମ୍ ନାଟକ ଦ୍ୱୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା, ତାପରେ ବିଚାର, ତାପରେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ରକ୍ତର ଡାକ, ଏମିତି ବି ହୁଏ। ତାପରେ ମହାପଥର ଯାତ୍ରୀ, ମଧୁଛନ୍ଦା, ତାପରେ କାପୁରୁଷ, ବାରବଧୂ ଆଦି ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ର ନାଟ୍ୟକାର। ତାଙ୍କର ହେଲା ସୁଶୀଳ ମୁକୁନ୍ଦ, ନଳିନୀ,
ପ୍ରମୋଦ, ମୋହନ ବୀଣା, ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଅନଙ୍ଗ ପ୍ରଭା ଆଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ରମାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ଯେମିତି ଗୌଡ଼ ବିଜେତା, ତାପରେ ବିକ୍ରମ ରାୟ, ଏ ଦୁଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ନାଟକ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସଫଳ ହେଇଥିବା ନାଟକ। ତାପରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର 5 ଗୋଟି ନାଟକ ରଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ହେଲା ନଷ୍ଟ ନୀଳ, ତାଙ୍କର ନାଟକ ହେଲା ନଷ୍ଟ ନୀଳ। ତାପରେ କେବଳ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ତାଙ୍କର ହେଲା ଅଶାନ୍ତ। ତାପରେ ସ୍ନାୟୁ ସଂହାର, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ନାଟକ। ତାପରେ ଦୁଃଖାବତରଣ ଆଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ରଛମା, ମାଟିର ମଣିଷ ଆଦି କେତୋଟି ବିଖ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭୂମିକା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଏଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ଯେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିଲା, ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କର ନାଟକ ହେଲା ସର୍ବହରା, ଲାଲ ଚାବୁକ, ତାପରେ ଜମିଦାର ଆଜି କିଛି ତାଙ୍କର ନାଟକ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ରକ୍ତ ପତାକା, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଆଦି କେତୋଟି ନାଟକର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଟକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ସେ ଖୁବ୍ ସତର୍କ। ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ କିଛି ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।